press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome you all. Hope all are you fine and safe in your home. In today's class, we are going to learn the new poem of your class 4 English, that is Hayavata. What is the name of your poem? Yes, that is Hayavata. Okay, what do you mean by Hayavata? Yes, Hayavata is an American leader. Okay, that is Native American leader is called as Hayavata. Or you can call it as some English talking man in the native place of America is called as Hayavata. Okay, let's get started. Open page number 92. Okay, before going to start this poem, there is an introduction for you guys. Hayavata was a young red Indian boy. He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam. Nokomis taught Hayavata about the wonders around them. She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. Hayavata grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. Okay, Hayavata was a young red Indian boy. So, as I told earlier, he is a Native American leader. He is a young red Indian boy who lived with his grandmother called as Nokomis. Okay, Nokomis is the name of the grandmother of Hayavata. Okay, so Hayavata lived with his grandmother, that is Nokomis, in wigwam. Wigwam is the place in America. Wigwam is the place in America where Hayavata and his grandmother, that is Nokomis, are live in that place, that is wigwam. Okay, next, Nokomis in a wigwam. Nokomis taught Hayavata about the wonders around them. So, children, you can see in the surrounding nature of us, there are so many wonders. You can see the sky, you can see the stars, you can see the sun, moon, you can see the cold breeze, you can also see the trees, plants, animals, different types of insects, right? Viruses. And also you can see so many types of different kinds of living beings around you. So these are the wonders of the nature, right? So in this poem also, the grandmother Nokomis taught means it's the past tense of teach. Teach becomes taught, while we are using the past tense. Understood this? So, this Nokomis taught about the wonders of the nature to Hayavata. Have you understood? This Nokomis is the grandmother of Hayavata who teaches the wonders of the surrounding to the Hayavata. To her grandson, she teaches about the wonders of the nature. And also, she told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. So, in the wonders, we can see stars, sky, sun, moon, animals, insects, plants. Right? So, this Nokomis, she is the grandmother of Hayavata who teaches all the wonders of the nature to Hayavata. Have you understood? So, ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಹಯವಾತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಯವಾತ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು. ಈ ಹೆಸರು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ನೇಟಿವ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಲೀಡರ್.
ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಸಸ್ಥಳ, ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಯಾವಾತ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾನೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಗ್ವ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ. ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಗ್ವ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಯಾವಾತ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು? ನೋಕುಮಿಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಯಾವಾತ ಲಿವ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್. ಹಯಾವಾತ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ, ನೋಕುಮಿಸ್ ಅನ್ನುವ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ವಿಗ್ವ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಕುಮಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಜಿ ಹಯಾವಾತನ್ಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನೇನಿದೆ? ನಾವು ನೀಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಇವು ಆಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಕುಮಿಸ್ ಎನ್ನುವ ಅಜ್ಜಿ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಹಯಾವಾತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. Hayavata grew up to love them all. He could talk to the birds and the animals and they to him. ಸೊ ಹಯಾವಾತ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. he can talk with animals and plants. ಅವನು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಇವನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇವನು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಯಾವಾತ is a very good human being, right? Because he loves both animals and birds, and also he can speak with those animals and birds, right? Yes, let's get started. Okay, open page number 92. That is, then little Hawaiita learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hide themselves in winter, where they talked with them whenever he met them, called them Hayavata's chickens. So here is the poem is about Hayavata. Then the little Hayavata learned of every bird its language. So from childhood he get close to those birds, right? So he learned the language of birds, how the birds speaking with one another. That language is learnt by Hayavata. Have you understood? The language of birds is understood and learnt by Hayavata, and he can speak to the birds in their own language, and also learn their names and all their secrets. Hayavata learned all the birds' names and also secrets of the birds' name. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಯಾವಾತ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಸರನ್ನ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೆಸರನ್ನ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಅವುಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಹಯಾವಾತನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ? ಯಾರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಯಾವಾತನಿಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಥರ ಹೋಗು, ಬಾ, ತಗೋ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವ? ಅವು ಕೇವಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಚೀವ್ 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 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮೂಲಕನೇ ಅವು ತಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ.
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವನು ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. Learn their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hide themselves in winter. So those secrets are how they build their nests in summer. In summer you can see so many birds build their nests. They don't belong or they don't depend on any other. They built those nests themselves. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ನಮಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ದೇವ್ರು ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋತೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಗೂಡನ್ನು ಅವು ಹೇಗೆ ಕಟ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತಿವೆ ಅಂತ? ಓಕೆ, ಅವು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾರುಗಳನ್ನು ತಂದು ಗೂಡನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ರಹಸ್ಯ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ, ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವುಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ, ಅವುಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಯ ಆ ರಹಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ರಹಸ್ಯ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ವೇರ್ ದೇ ಹೈಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್. ವಿಂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಸನ್, ಚಳಿಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ವು? ಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಡುಗುವಂಥ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊತವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೂಡ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೇ ಇರಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತವೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಮೆಟ್ ದೆಮ್, ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಹಯವಾತಸ್ ಚಿಕನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಯಾವಾಗಲೇ ಅವನು ಮೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಯಾವತ್ತೇ ಅವನು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಅವು ಹೇಗೆ ಚೀವ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾವೋ ಇವನು ಕೂಡ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವುಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವತ್ತೇ ಅವನು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಯವಾತನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಹಯವಾತಸ್ ಚಿಕನ್ಸ್. ಚಿಕನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೋಳಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನನ್ನ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಯವಾತ is a Native American leader and his grandmother is Nokomis, who taught about the wonders in the surrounding to the Hiawatha. So he can talk with those animals, those plants and those birds. And also he knows the secrets of birds and he can understand the language of birds. So he called those birds as Hiawatha's chickens. ಹಯವಾತನ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು, ಹಯವಾತನ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಅವನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Next, move on to the second para, that is in 93. Of all beasts, he learned the language, learned their names and all their secrets. How the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns. How the reindeer ran doors swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. So here now move on to the animal side. Okay, till now we are studied that birds, those are Hiawatha's chickens. Now we are going to study the Hiawatha's brothers, those are animals. Okay, here write down the meaning of beast. Of all beasts, beast means animals. So Hiawatha lived in the forest. In the forest we can see so many animals. Of all beasts, he learned the language. So he also learned the language of animals. Along with birds' language, he also knew the animals' language, beasts' language. Okay? Learn their names and all their secrets. So Hiawatha learned all the animals' name and also all the secrets of those animals. How the beavers built their lodges. So beavers means rodents. Beavers means rodents. How the beavers built their lodges. Lodges means homes, or you can call it as that is a hole inside the earth. And also how the reindeer ran so swiftly. Okay, I missed the one line. Where the squirrels hide the acorns. Squirrels can eat only acorns. They are very fond of acorns, right? So Hiawatha knows the secret of squirrel, that is where the acorn is situated in squirrel's home. So where will be the squirrel hide its acorn. And also how the reindeer ran so swiftly. How reindeer will go fast. How it will be? But this secret is also known by Hiawatha. Why the rabbit was so timid? Talked with them whenever he met them. Called them Hiawatha's brothers. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇವಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಯವಾತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ. ಹಯವಾತ ನೋಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಯವಾತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವನು ಕಲ್ತಿದ್ದ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿಯ ಭಾಷೆಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲರ್ನ್ ದೇರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಹೆಸರನ್ನು ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದ, ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೌ ದ ಬೇವರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಲಾಡ್ಜಸ್. ಬೇವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಇಲಿ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಬಿಲದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಇಲಿಯಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಬಿಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಕೋತಾವೆ ನಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವು ತಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ಹೋಮ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯ ಹಯವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ವೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ ದೇರ್ ಅಕಾರ್ನ್ಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಕಾರ್ನ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಆಫ್ ಓಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಓಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ರೈಟ್? ಅಕಾರ್ನ್. ಅಳಿಲುಗಳು ಈ ಓಕ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಾ ತಿಂತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ತಿಂತಾ ಇರ್ತವೆ, ಈ ಎಕಾರ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಈ ಅಳಿಲುಗಳು ಇಂತಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕಾರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ?
ಮರದಡಿಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ, ಮರದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಯಾವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ದ reindeers ran so swiftly. Swiftly means very fast. Okay, right now. Swiftly, very fast. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೈನ್ಡಿಯರ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಮಸಾರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಹ ಹಿಮಸಾರಂಗಗಳು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಓಡ್ತವೆ? ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸೋದು ಅಷ್ಟು. ಚಿತಾ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್. ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಚಿರತೆ. ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಸಾರಂಗಗಳು ರೈನ್ಡಿಯರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಹಸ್ಯ ಕೂಡ ಹಯಾವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೈ ದ ರಾಬಿಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಟಿಮಿಡ್. ಟಿಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚಂಚಲವಾಗಿ. ನೀವು ಮೊಲವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಆ ಮೊಲ ತುಂಬ ಟಿಮಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಆ ರಹಸ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹಯಾವಾತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಮೆಟ್ ಹಿಮ್ and also called them Hayawata's brothers. ಹಯಾವಾತ ಯಾವತ್ತೇ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಲ್ಲರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಹಯಾವಾತಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಹಯಾವಾತನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಹಯಾವಾತನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಅವನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಯಾವಾತನಿಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವನು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಭಾಷೆಯೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಾಷೆಯೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಹಸ್ಯನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ತವೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋತವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಿಲವನ್ನು ತೋಡಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತವೆ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈನ್ಡಿಯರ್ ಹಿಮಸಾರಂಗ ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ಈ ಥರದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು? ಹಯಾವಾತನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ is written by H.W. Longfellow. Who is the poet of this poem? H.W. Longfellow. Okay? Hope all of you understood this poem. In the next class, we will continue the next lesson. Okay? Hope you understood this class. Thank you.